Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. We thank you, Holy God. You are a good God. You are a loving God. We bow down before you, our King and our Lord and our God. We give you all glory and honor and praise, Lord. You are worthy to be praised. This is your house, Lord. Praise awaits you in this house, Lord. Glory. Hallelujah. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ട മഹത്വം, അങ്ങേക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധന ഈ ആലയത്തിൽ അങ്ങേ കാത്തിരിക്കുന്നു. Praise awaits you in the sanctuary of God. Hallelujah. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? How many people are ആമേൻ. happy this evening in the presence of God? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? How many people are ഹല്ലേലൂയ. in the presence of God? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. I thank God for this opportunity to stand in front of you this evening. നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's pray once again. പരിശുദ്ധനായ പ്രിയ പിതാവേ, Dear loving Heavenly Father, നിന്റെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി പിന്നെ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. all of us, your children, are once again looking at your face. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കരം തുറക്കുമ്പോൾ When you open your hands this evening, O അവിടുന്ന് God, സകല ജീവികൾക്കും നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ദൈവമാ. you are one who satisfies all living beings with good. ഇന്ന് രാത്രി അവിടുത്തെ അത്ഭുത കരം ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ. So this evening, God, please open that mighty hand of yours for us once again. ഇന്ന് രാത്രി ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലത് വീഴുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തിന്ന് തൃപ്തരായി തീരും കർത്താവേ. God, when some things that fall out of your hand, we will be satisfied with those things, O God. കർത്താവേ, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ ഓടി വന്ന അങ്ങയുടെ ജനമാ. Father God, we are people who have come running and expecting things for you. from you. അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കണമേ. Please honor their faith. അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെ മാനിക്കണമേ. Please honor their expectation. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരം തുറക്കണമേ. Please open the floodgates of heaven this evening. ഇന്ന് രാത്രി ആകാശത്തിന്റെ കിളി വാതിലുകൾ തുറക്കണമേ. Please open all the treasures of heaven this evening. നന്മ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനമാകുന്ന ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. Please fill us with all the goodness which you have kept for us. കടന്നു വന്ന ഓരോ മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി നിറയ്ക്കണമേ. Please satisfy and fill every single person that has come this evening. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വരാതിരുന്നവരെ നിറയ്ക്കണമേ. God, also fill those people who are not here in our midst. ഈ സഭയെ നിറയ്ക്കണമേ. Please fill this church, O God. നിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയട്ടെ രാജാവേ. Let us be filled with your goodness, O God. ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് അനേകർ ഞങ്ങളിൽ കൂടെ നിറയുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ നിറവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്ന ഒരു അത്ഭുത രാത്രിയാക്കി ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമേ പിതാവേ. God, honor us in such a way that tonight, after we being filled, we might be able to fill many others also, God. എല്ലാം അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് മാത്രമാക്കണേ പിതാവേ. Let it all be for your glory alone. പൂർണ്ണ ദൈവഹിതം ഇവിടെ നിറവേറട്ടെ. Let the perfect will of God be made manifest in this place. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. In the most precious name of Amen. Jesus. Amen. ആമേൻ. Amen. നമ്മൾ പാടുവാനിടയായി We sang like this. വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. Let us be perfected in holiness and stand. അത് നമ്മളോടുള്ളൊരു ആഹ്വാനമാണ്. It's Praise a the Lord. declaration or a challenge towards us. അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, The next verse says like കർത്താവിന്റെ this. വരവ് നമ്മുടെ ആത്മകാന്തന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. The coming of our Lord is very near. That's the next verse. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കുക. And we see all the signs of that around us. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. We're at a time when Christ can come any moment. ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ കർത്താവിന്റെ ജനത്തോട് ചേരുമ്പോൾ കർത്താവ് വരും. ആമേൻ. When the number of the Gentiles is fulfilled, at that time Christ will come. എന്നാൽ അത് ഇന്നാകാം നാളെയാകാം, അത് കർത്താവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. It is something which only God knows. It might be today or it might be tomorrow. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? And because of that, what must we do? ഹല്ലേലൂയ. അല്പം മാത്രമേ വെളിച്ചമുള്ളൂ. There's only little light left. ഏതാ ഇരുട്ട് വരുന്നു. And the darkness is coming. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, Jesus said like this. വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം. As long as there is light, let us do the work of him who sent us. എപ്പോഴാണ് ഇരുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. We don't know when the darkness is going to come. എപ്പോൾ ഇരുട്ട് വന്നാലും അതിനുമുമ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. Even before the darkness comes, there is a task which is entrusted to me and I will fulfill it. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. This evening, let's take a decision in the presence of കർത്താവേ, God. അങ്ങനെക്ക് തരുന്ന വിശുദ്ധി, God, the holiness which you give me, എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. I want to keep that holiness. ആ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊണ്ട് And I want to be perfect in that holiness. അങ്ങയോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ, And to be taken up with you. അങ്ങയോടുകൂടെ വാഴുവാൻ,
and to reign with you. അങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചുവോ? And for the very purpose which you created me. ആ ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്നിൽ പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ, And so that that perfect will of God might be revealed in me. എന്നെ സമർപ്പിക്കുക. I surrender myself for all these things. അവിടുന്ന് And you, വൈകുന്നേരം വന്നാലും, whether you come in the evening, മധ്യാഹ്നത്തിൽ വന്നാലും, whether you come midday, കോഴി കൂവുന്ന സമയത്ത് വന്നാലും, whether you come at the time when the rooster crows, അങ്ങയോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജീവി, ഒരു മനുഷ്യനാക്കി, അങ്ങയുടെ മകനാക്കി തീർക്കുവാൻ കൃപ തോന്നണമേ കർത്താവേ. dear God, please feel the grace enough so that I might be taken up with you regardless of the time that you come. ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടെ, കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ വന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know that you came expectantly to listen from the men of God. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ യാത്രയിലാണ്. അവർ എത്രയും വേഗം എനി ടൈം ദേ മേ കം, ഏത് സമയത്തും അവർ കടന്നു വരാം. The men of God are on their way. They might come any moment. ആമേൻ. അവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകാം. അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആലോചനകളിൽ പങ്കാളികളായി അധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. And when they come, let us be partakers of the ministry which God has entrusted to them. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രമേശ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. In the past few days, Pastor Suresh has been in our midst. അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് വിലയേറിയ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുകളും ആലോചനകളും ഒക്കെ ശക്തമായി കിട്ടി. We have received many words from God through him. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ചിന്തകളെ നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം. Let us think about the things which we got from him. ആമേൻ. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച 3 ശുശ്രൂഷകൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. For the past 2 days, he has ministered to us almost 3 times. ആമേൻ. ആ 3 സന്ദേശങ്ങൾ ഓർക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? പ്രൈസ് ദി How ലോർഡ്. many of you remember everything that he said in the past 3 services? ആമേൻ. ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഇതാണ്. The first time he ministered, this is what he said. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത്. He ministered from John chapter 10 verse 10. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. That verse says like this. മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും ദുഷ്ടൻ വരുന്നു. The thief comes to kill, steal and destroy. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ്, നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, But Jesus says like this to us. നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. He says that I have come so that you may have life and in abundance you may have life. ഈ വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം അനേക തിരുവഴുത്തുകളിൽ കൂടി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ്, നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന കർത്താവിനെ ഈ ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനിടയായി. And through many verses in the Bible, this man of God has shown us how God gives us life and its abundance. ആദാമിന്റെ ആ ജീവിതം തൊട്ട് അദ്ദേഹം അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ കൂടി യേശു ആരാണ്, യേശു പാപിയെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, യേശു പരാജയപ്പെടുന്നവനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു കാണിക്കുവാനിടയായി. From the time of Adam itself, he has shown us that Jesus is somebody who takes those who are defeated and make them victorious. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിച്ചാൽ, When we study the word of God, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാം. there is a specialty about God which we see there. പരാജയപ്പെട്ടതിനെ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. It's a God who Hallelujah. desires to take up those who are defeated and those who are pressed down and to lift them up. തോറ്റു കിടക്കുന്നതിനെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. A God who makes all the people who are in defeat in their life and makes them victorious in all the areas of their life. വീണ് കിടക്കുന്നതിനെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം. A God who lifts one up who is fallen. താണു കിടക്കുന്നതിനെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. A God who honors those who are lowly. രോഗിയായിരിക്കുന്നതിനെ സൗഖ്യം നൽകുന്ന ദൈവം. A God who heals the sick. ഹല്ലേലൂയ. സമാധാനമില്ലാത്തവന് സമാധാനം നൽകുന്ന ദൈവം. A God who gives peace to the restless. ഓ ശാപത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം. A God who blesses those who are cursed. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ദൈവം ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാ. Tonight our God is a God who lifts us up. നമ്മുടെ ദൈവം ജയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാ. Our God is a God who makes us victorious. നമ്മുടെ ദൈവം കൃപ തരുന്ന ദൈവമാ. Our God is a God who fills us with അവൻ His grace. കരുണ തരുന്നവനാ. He is merciful. അവൻ വിശ്വസ്തനാ. He is faithful. ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ When Adam sinned, ആദാം ഓടി ഒളിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും. Adam ran and hid himself from God. കർത്താവ് ഈ ആദാമിനെ തേടി വരികയാ. But now God is coming searching after this Adam. തോറ്റുപോയവന്റെ തോൽവിയെ മാറ്റുവാൻ ആദാമിന്റെ അടുക്കൽ കർത്താവ് വന്നു. God came to Adam who was defeated in order to take away his defeat. തന്റെ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ദൈവത്തോട് നിരക്കുന്നതിന് പകരം, But apart from admitting his mistakes before God, അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയിലും പാമ്പിലും ഒക്കെ പഴിചാരി തന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ആ കുറ്റസമ്മതം നടത്താതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. we see there that Adam is accusing somebody else of his own mistake. അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങ് സ്വന്തം കാര്യം, കർത്താവേ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി, എന്നോടാണ് അങ്ങ് ഇത് പറഞ്ഞത്, എനിക്കാണ് വീഴ്ച പറ്റിയത്, ഈ ഹവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവൾ എൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, അവളും ഞാനാ. ആമേൻ.
അവളൊരു വേറൊരു വ്യക്തിയല്ല, അവളെ ഞാൻ തന്നെയാ. അവക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ച എന്റെ വീഴ്ചയാ, ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം മുമ്പാകെ ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവനെ നിരപ്പിക്കുമായിരുന്നു. If Adam admitted that this Eve which you gave me is part of myself, and if Eve sinned, it is my fault as well, and if he admitted that, then God would have lifted him up there. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കൊരു വീഴ്ച പറ്റുമ്പോൾ, This evening, when our wives make a mistake, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു വീഴ്ച പറ്റുമ്പോൾ, when our children make a mistake, നീ ഇത് ചെയ്തു, we cannot accuse them നീ saying, you എന്തിന് did ഇങ്ങനെ this. ചെയ്തു Why did you do this? എന്ന് പറയാതെ, Apart from saying that, കർത്താവേ നീ എനിക്ക് തന്ന കുഞ്ഞ് ഞാനാണ്, എന്റെ അംശമാണ്, എന്റെ ഭാഗമാണ്, നീ എനിക്ക് തന്ന ഭാര്യ ഞാനാണ്, അവളും ഞാനും ഒന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാൻ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? how many people ഹല്ലേലൂയ. can say that the children which you gave me, the wife which you gave me, if they made a mistake, it's my fault and I admit it before you. ആമേൻ. ആ മനോഭാവം നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകട്ടെ. Let's have that attitude in our lives this evening. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, If you study the entire word of God, ആദാം മാത്രമല്ല, it's not just Adam. ആർക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റുന്നുവോ, Regardless of whoever fell, ആരെയൊക്കെ പിശാച് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, regardless of whoever the enemy tried to defeat, അവരെയൊക്കെ തേടിച്ചെന്ന് God searched after those people. അവനെ, എടാ ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്താം, എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ God says to them, man, I will lift you up, just come to me. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹധനനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ പേജുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. We can see such a loving God from the beginning to the end of the Bible. ആമേൻ. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കായേൻ വീണുപോയി. The second person that we see is Cain. He fell. വീണുപോയ കായന്റെ അടുക്ക് കർത്താവ് വീണ്ടും ആദാമിന്റെ അടുക്ക് ചെന്നതുപോലെ ചെന്നു. Just like God went to Adam, God also went to Cain. കായനെ, നിന്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്താ മോനെ? Cain, why is your face so sad? എന്തിനാ മോനെ നീ കരയുന്നത്? Why are you crying? അവന്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാനും അവന്റെ മുഖവാട്ടം മാറ്റാനും ആ കർത്താവ് വന്നത്. God came to him so that he can take away his sad face and give him joy. അവന്റെ മുഖം വാടുന്നതിനുള്ള കാരണം പരിഹരിച്ച് അവനെ സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാനാണ് എന്റെ ദൈവം കായന്റെ അടുക്ക് വന്നത്. God came to Cain so that he can take away the problem that's causing him to be sad. നിന്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്താ മോനെ? നീ എന്താണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തത് എന്താണ്? ഞാൻ നിന്നെ സമാധാനം തരാം, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായഹസ്തവുമായി തമ്പുരാൻ കായന്റെ അടുക്കൽ വരികയാ. God is coming to Cain again saying, here, why are you sad? I am going to take away all your shortcomings. I am going to lift you up, fill you in your weaknesses. അതിന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ നന്മ ചെയ്യണം. And God tells Cain, Cain, you must do good. അതാണ് നിന്റെ സന്തോഷത്തിനുള്ള കാരണം. That is the reason why, that is the cause that will make you to be happy. കാരണം നീ പാപത്തെ കീഴടക്കണം. You have to overcome sin. പാപത്തെ കീഴടക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. I will help you overcome sin. എന്നാൽ കായൻ അത് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു. But Cain did not want to listen to that. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കായൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ സഹോദരനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊല്ലുവാൻ ഇടയായി. And because of that, Cain was bitter towards his brother and killed him. ആരാണ് കുറ്റക്കാരൻ? Who is the one to blame? എന്റെ ദൈവത്തെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കാലത്തും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പാപിക്ക് ഒരു നരകത്തിനും എന്റെ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ നീതിമാനിൽ നീതിമാനാണ്, അവൻ വിശുദ്ധനിൽ വിശുദ്ധനാണ്, അവൻ സ്നേഹധനനിൽ സ്നേഹധനനാണ്, അവനെ പോലെ ആരുമില്ല. God is blameless in all his ways and nobody can ever accuse him. ഒരിക്കലും എന്റെ ദൈവത്തെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. We can never find fault with God. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ എപ്പോഴും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Has any of us ever found fault with God? നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. Let's examine our lives. ജീവിതത്തിന്റെ കഠിന ശോധനകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ, Maybe when we went through the hard situations in our lives. നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തികൾ നമുക്ക് മുറിവുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, Maybe people who we loved hurt us. നമ്മളെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥാനത്തു നിന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടായപ്പോൾ, Maybe we were offended from places that we did not expect. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have we accused God in any of those situations in our lives? ദൈവത്തിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ യാതൊരു കാരണങ്ങളുമില്ല. There is no reason for you to find any fault with God. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, Has we in our lives any time accused God of anything? കർത്താവേ എന്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ, God, I have done that in my unknowing. കർത്താവേ ദയവായി ക്ഷമിക്കണമേ. God, please forgive me for doing those things. ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, David said like this. കർത്താവേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ, If you were to remember our iniquities, ആർക്ക് തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും? who is going to be able to stand before you? ആർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Nobody will be able to stand. കർത്താവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയോട് ഏറ്റുപറയുകയാണ്. God, if such a thing were in my life, I am
admitting it before you. ആമേൻ. അങ്ങനെ വീണുപോയവനെ ഉയർത്തുന്ന ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, മോഷ്ടിക്കാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും പിശാച് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവൻ നൽകി, സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ നൽകി രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ ദൈവദാസൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. The man of God showed us a God who is willing to take us in our weaknesses and in our defeats and make us victorious. പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദൈവവചനം ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പഠിച്ചാൽ ഇത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം. It's not just in the Old Testament. If you study the entire Bible, it's the same story. കാരണം മനുഷ്യർക്കാർക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം കാണത്തില്ല. ചിലർക്കൊക്കെ കാണും, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല. Maybe everybody does not like us to be successful. ആമേൻ. നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ പോലെ നമ്മളാകാം, അവരെയൊക്കെ കൂടരുതെന്നൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാം. Maybe they might think they might not want us to be better than them. എന്നാൽ എന്റെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ, But our God is different. എല്ലാവരും ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He's somebody who desires that everybody be as good as he is. എല്ലാവരും ജയിക്കണം. He wants everybody to be victorious. എല്ലാവരും ജയിക്കണം. Everyone should win. നാം ഓരോരുത്തരും ജയിക്കണം. We all should win in all the areas of our നമ്മൾ lives. ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിക്കണം. In every area of our lives, we should be victorious. ജയം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. And that is our inheritance in him. ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ആഗ്രഹം. This is the desire which God has for us. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ When you study John chapter 8, അവിടെ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പരീശന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. the Pharisees brought a woman in front of Jesus who was caught in the act of adultery in order to be killed under the Mosaic law. മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും വരുന്ന പിശാച്, The enemy which comes to kill, steal and destroy. അവളെ ഒരു ദുർസ്വഭാവത്തിൽ കുടുക്കി. And they caught he trapped her in a bad behavior. ആ കുടുക്കി അവളെ ഇപ്പം മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക, അവളെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കുക. And now he has come to kill her. അവിടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. And he has come to take her life. അവിടെ ജീവൻ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ ട്രാപ്പുകളും പിശാച് ഒരുക്കിയിരിക്കുക. The enemy has made all the traps available so that her life might be taken. പിശാച് വാദിക്കുകയാണ്, ഇവൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. The enemy is declaring and claiming she has no right to live. ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. You have to stone her to death. ഇവൾ മരണയോഗ്യയാണ്. She deserves death. ഞങ്ങളുടെ കൈ പോലും അവളുടെ മേൽ പതിക്കാതെ ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ്, കരം തൊടാതെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കല്ലവളുടെ ദേഹത്തിൽ മുട്ടി ഇവൾ മരിക്കണം. She must die by stones because we don't want to touch her. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മനുഷ്യനെ അവളെ രക്ഷിക്കത്തില്ല. No man was willing to save her. മോഷ്ടിക്കാനും അറുക്കാനും മുടിക്കാനും പിശാച് അവളെ കുടുക്കിയപ്പോൾ When the thief came to kill her and to steal her and to destroy her. അവൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വന്ന കർത്താവ്, But the God who came so that she might have life. അവൾക്ക് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ വന്ന യേശു, But Jesus who came so that she might have an abundant life. അവളിലേക്ക് ജീവൻ പകർന്നു. And he poured his life into her. അവളിലേക്ക് ജീവൻ പകരുവാൻ ഇടയായി. And he poured his life into her. അത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം അവളെ ആ ഊരാക്കുടുക്കത്തിൽ നിന്നും ആ മരണത്തിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്തു. അവളിലേക്ക് സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ പകരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. God lifted up her from all the problems that she had and made her to have life. ആമേൻ. ഈ സഹോദരി, This woman, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷിയായി തീർന്നു. she became a great witness for Christ. അന്ന് അവളുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. That day itself her life was transformed. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ സകല പണവും തരാം, നീ ഒരു വ്യഭിചാര കർമ്മം ചെയ്യേ എന്ന് ആരെങ്കിലും അവളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അവൾ ചെയ്യുകയില്ല. After that, if anybody tempted her with adultery, she would never do it, even if they gave her all the money in the world. അവൾക്ക് ലോകത്തിലെ സകല സമ്പാദ്യങ്ങളും കൊടുത്താലും, Even if you give all the possessions in the world, ലോകത്തിലെ എന്തെല്ലാം കൊടുത്താലും, regardless of what you give from the world, അവൾക്ക് നീ ഈ കർമ്മം പിന്നെ ചെയ്യണം, പാപത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞാൽ, if they say to her, you should live in sin again, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവൾ ഒരിക്കലും പാപത്തിന് വഴിപ്പെടത്തില്ല. I think that she might never do that again. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പാപക്ഷമ അനുഭവിച്ചവന് For those who have understood the forgiveness, പാപം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. they cannot sin. ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞവൻ, Those who have tasted God, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചവൻ, those who have understood the grace of God, ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ, those who have understood God, അവൻ സ്നേഹമാണെന്നറിഞ്ഞവൻ, those who know that he is love, അവൻ ക്രൂരനല്ലെന്നറിഞ്ഞവൻ, those who know that he is not, അവൻ കരുണയുള്ളവനാണെന്നറിഞ്ഞവൻ those who know that he is merciful, ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യുകയില്ല. they will never sin. ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യുകയില്ല. They will never sin. ഈ സഹോദരി This woman, കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷിയായി തീർന്നു. this woman became the first witness of the resurrection of Christ. ഇന്ന് രാത്രി This evening,
കർത്താവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച എത്ര പേർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? How many of us here are there who are forgiven by God? നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാക്ഷിയാ. You are a witness of the resurrection of Christ. നിങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടത്. You are the ones who have to testify of the resurrection of Christ. കർത്താവിന്റെ പാപക്ഷമ അനുഭവിച്ച ഞാൻ, I who have experienced the forgiveness of God. കർത്താവിന്റെ പാപക്ഷമ അനുഭവിച്ച നിങ്ങൾ, You who have experienced the forgiveness of God. നിങ്ങളാണ് അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാക്ഷി. You are the witnesses to his resurrection. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, കർത്താവേ, This evening, let's decide, God. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പാപക്ഷമ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ. God, I have experienced your forgiveness in my life. നിന്റെ കരുണ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ. I have experienced your mercy നിന്റെ in my കൃപ life. അനുഭവിച്ചതാ. I have experienced your grace in നിന്റെ my life. മഹാദയ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ. I have experienced your compassion in my life. കർത്താവേ, ഞാനാണ് നിന്റെ സാക്ഷി. God, I am your witness. നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ. I know that you have been resurrected from the dead. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീയുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത്. And that is why I have fellowship with you in my life. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. And because of that, I am alive. ഇത് വെറും ഒരു തത്വമല്ല, ഇത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാ. These are not just words, but this is an experience in my life. ഇത് വെറും ഒരു ഉപദേശമല്ല, ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാ. This is not a doctrine, it is the experiences of my life. ഈ സാക്ഷ്യം ഞാൻ വഹിക്കാൻ പോവാ. I am going to take this testimony. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. Those who Christ lifts up, they will bear the witness of Christ. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. Let's submit ourselves so that we can be witnesses of Christ. കർത്താവിന്റെ പാപക്ഷമ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. God does not That's the want truth. anyone to testify him who does not know of his forgiveness. കർത്താവിനെ അറിയാത്ത നിങ്ങൾ ഞാൻ പോയി എന്തോ കർത്താവിനെ പറ്റി പറയും. If I do not know Christ, what can I say about him? കർത്താവിനെ അറിയാത്ത ഒരുത്തനും രുചിച്ചറിയാത്തവൻ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ, എത്ര വലിയ റിലീജിയസ് ആകട്ടെ, എത്ര വലിയ മതക്കാരനാകട്ടെ, ഏത് വലിയ അധ്യക്ഷനാകട്ടെ, അവന് കർത്താവിന്റെ ജീവനുള്ള കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. Regardless of who that person is, if they do not know of the forgiveness of Christ, they can never testify of him. ആ വ്യക്തി ഏത് സംഘടനയുടെ ആളാകട്ടെ, ഏത് എത്ര വലിയ പൊസിഷനോ അധികാരത്തിലോ സ്ഥാനത്തിലോ മാനത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാകട്ടെ, കർത്താവിന്റെ പാപക്ഷമ ആസ്വദിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ സാധ്യമല്ല. Somebody who has not experienced the forgiveness of God, regardless of what position they are in, they can never testify of him. കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ മഗ്ദലക്കാരി മറിയയ്ക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കർത്താവിനെ താൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു, അവന്റെ കരുണയെ അറിഞ്ഞു, അവന്റെ കൃപയെ അറിഞ്ഞു, അവന്റെ പാപക്ഷമയെ അറിഞ്ഞു, അവന്റെ മഹോദയെ താൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ മഗ്ദലക്കാരി മറിയയ്ക്ക് സാധിച്ചത്. Mary Magdalene was able to become the first witness because she understood the forgiveness of God. ആമേൻ. അധികം നമ്മൾ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിയുന്നതനുസരിച്ച്, the more we are able to experience God, അധികം അവന്റെ തേജസ് കൂടിയ ശക്തിയേറിയ സാക്ഷികളായി തീരും. we will become more glorious in our testimony towards him. ആമേൻ. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മോഷ്ടിക്കാനും അറുക്കാനും മുടിക്കാനുമാണ് ദുഷ്ടൻ വരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും കർത്താവ് വന്നു എന്നുള്ള വചനം നമ്മളോട് ഇന്നലെ രാവിലെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. Yesterday morning, the man of God shared that word to us, that the thief comes to kill, steal and destroy, but Jesus came so that we might have life. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ച വചനം, The message which he preached yesterday evening, എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ട്? how many people remember that word? ഓർക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. I thank God for the people that remember. ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. I thank God for the people who do not remember. Praise the Lord. യോഹന്നാൻ 4 അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. He took John chapter 4, the last part of that word. മകൻ രോഗിയായിരുന്ന ഒരു രാജഭൃത്യൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. A man came to Jesus whose son was sick. അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് തന്റെ മകനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. And after coming to Jesus, he told him, please heal my son. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കും. Praise Jesus the Lord. said, I will come and heal him. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാവരോടും യേശു അത് സാധിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ വരും എന്ന് പറയും. All who comes to Jesus with a need, Jesus will tell them, I will come and take care of it. യേശു അവനോട് യാതൊരു ഒഴികഴിവും പറഞ്ഞില്ല. Jesus did not tell him any excuses. യേശുവിന് ഈ രാജഭൃത്യന്റെ വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ വളരെ ദൂരം പോകണം. If Jesus has to go to this man's house, it's far off. അതൊരു യേശുവിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. It's not a difficulty for Jesus. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അതിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് യേശുവിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. Praise the Lord. Jesus is always happy to help you in any area of your life. ഇന്ന് രാത്രി ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രയാസത്തിലാണ്, ഇതിൽ യേശുവിനെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തണമോ, യേശുവിന് ഇത് പ്രസാദമായിരിക്കണമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിലാണ് എന്റെ യേശുവിന് എപ്പോഴും സന്തോഷം.
Regardless of what your issue is, don't say, should I bother Jesus with this? Just go to him because he's happy to help you in all the areas of your life. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കും. Jesus said, I will come and heal him. എന്നാൽ ഈ രാജഭൃത്യം പറഞ്ഞു, But this nobleman said, അദ്ദേഹം അധികാരത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്ന മനുഷ്യനാണ്. he knows about authority. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നീ വരണ്ട, He said, Jesus, you don't have to come. ഒരു വാക്ക് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി. You just have to say one word. ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി. You just have to say one word. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവന്റെ യേശുവിന്റെ ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. We read that he believed in that word that Jesus spoke, and he went home and his son was well. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി അതിൽ കൂടി ഓർമ്മിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. Some other things that he reminded us through that is this. തന്റെ മകൻ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്. His son is sick. ആ മകൻ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി അപ്പൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. For that son which is sick, that father was standing up. ആ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൻ ചില ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് യേശുവിനെ തേടി പോവുകയാണ്. And for that sick son, that father went and took some sacrifices. ഇന്ന് രാത്രി ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യേശുവിനെ തേടി പോവുക എന്നുള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയാണ്. ദൈവം അത് നടത്തി തരും. If anybody here, if any of you have children who are in bondage or who are sick, if you go and seek after God, then Jesus will have a reply for you. ആമേൻ. പിള്ളേർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കഴിയുന്നില്ല, ദൈവകൃപയിൽ ആകുന്നില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ സാധിക്കും. Maybe your children are not going according to your will or the will which God has for them, but you can come to God for them. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ യേശു നിങ്ങളോട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞ് രാജഭൃത്യന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയും, യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവിക്കും, സൗഖ്യമാക്കും. And the same answer which he gave to this nobleman, he's willing to give to you as well, that he will come and heal them. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മളോട് ശുശ്രൂഷിക്കാനിടയായി. This morning also the man of God ministered to us. അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ചത്, what he said was, റോമർക്കുള്ള ലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യമാണ്. It's Romans chapter 9 verse 15. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടി ദൈവാത്മാ നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച ദൂത് ഇതാണ്. This is what the Holy Spirit told to us through him. എനിക്ക് കരുണ തോന്നണമെന്നുള്ളവരോട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നും. He said, I will have mercy on whom I will have mercy. എനിക്ക് കൃപ തോന്നണമെന്നുള്ളവരോട് എനിക്ക് കൃപ തോന്നും. And I will have compassion on those whom I choose to have compassion. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് കരുണ തോന്നണം എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയിരിക്കുന്നു. This evening God has decided to have mercy on us. എന്നോട് കരുണ തോന്നണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. എന്റെ ദൈവത്തിനോട് കരുണ തോന്നണമെന്ന് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has already decided this evening that he would have mercy on me. എന്നോട് കൃപ തോന്നണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. It is the desire of God that he would have compassion on me. എന്നോട് എന്റെ ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നാൻ എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിനോട് കൃപ തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും. And since God has already decided that he would have compassion on me, he will do it. ദൈവത്തിന് അതിഷ്ടമാണ്. It is something which God likes. ആമേൻ. അവിടെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നവരോട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നും. There God said, I will have mercy on whom I will have mercy. എനിക്ക് കൃപ തോന്നുന്നവരോട് എനിക്ക് കൃപ തോന്നും. And those whom I want to have compassion on, I will have compassion on them. അത് ആരോടുമല്ല, എന്നോടുള്ള ദൂതാണെന്ന് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ How പറ്റും? many of you are willing to say that message is Hallelujah. for me itself? ആമേൻ, ആമേൻ. എനിക്ക് ഇന്ന വ്യക്തിയാകുന്ന എന്നോട് കരുണയുള്ളവനാകുവാൻ എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. This me as I am, God decided to have mercy on me. ഞാൻ ഇപ്പം എന്റെ പേര് ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം, ജോർജ് സാമുവൽ ആകുന്ന എന്നോട് കരുണയുള്ളവനാകണമെന്ന് എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. My heavenly Father has decided on me, George Samuel, that he would have compassion on. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഇതുപോലെ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വചനം പ്രഖ്യാപിക്കാം. And all of you take your names along with it and declare that word of God. എന്നോട്, for me. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റു പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാനാമ ശുഡാരാബാല റിഖബാബാരബ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. എന്നോട് പേര് പറയാം. എന്നോട് കരുണ തോന്നണമെന്ന് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നോട് പേര് പറയുക, കൃപ തോന്നണമെന്ന് എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അതിനോട് ഞാൻ നോ പറയത്തില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. യേശുവേ, ഹല്ലേലൂയ. അരാബാഷാനാ ബാലാ റിഖാനാ മാനാ റൂഡാ ബാലാ റിബാലാ ബാലാ റബബ ഊരാ റഖബാലാ റബബബ സൂരാ ബാലാ റബബ ബാലാ റബബ.
എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നോട് കരുണ തോന്നി തീരുമാനിച്ചാൽ നീ അതിനോട് ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മുടെ ഈ ഇഷ്ടത്താലല്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനല്ല, ഓടുന്നതിനല്ല, കരുണയോന്നുന്ന ദൈവത്താലത്രേ സകലം സംഭവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാലല്ല, It is not for those who desire to do. ഓടുന്നവനാലല്ല. It's not because that people run after it. ഈ വചനം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മസിൽ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നോക്കിയിട്ടല്ല, എന്റെ ദൈവം ഏകപക്ഷീയമായി നിന്നെ ഉയർത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടേക്കുക. നീ അതിനോട് ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. It is not because you are struggling for something, but because God decided He will bring it to pass. വചനം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Do you understand the word properly? ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കരുണ തോന്നാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. God decided that He would have mercy on us. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, It is not because I ഞാൻ decided. ഓടുന്നതുകൊണ്ടല്ല, It is not because I ഞാൻ run for it. തുള്ളുന്നതുകൊണ്ടല്ല, It is not because I jump ഞാൻ for it. ചാടുന്നതുകൊണ്ടല്ല. It is not because of anything that I did. എന്റെ ദൈവം നിത്യതയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. God decided, made a decision in eternity. ഈ ജോർജ് ബ്രദറിനോട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നും. I will have mercy on this Georgie brother. ഈ സണ്ണിച്ചായനോട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നും. I will have mercy on this Sunny ഈ child. കർത്താവിനോട് യേശുവിന് കരുണ തോന്നും. Jesus decided that He will have ഈ compassion on ബ്രദറിനോട് this. കരുണ തോന്നുന്നത് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Jesus decided that I will have compassion on this man. ഈ ബ്രദറിനെ ഉയർത്തണമെന്ന് യേശു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Jesus has decided that He will lift up this brother. ഈ ബ്രദറിനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തണമെന്ന് യേശു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Jesus decided that He will lift up this brother. എന്റെ യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിൽ If my നിന്റെ God, ഓട്ടമല്ല അനുഭവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. if my God has made that decision, it is not your running after it that ഈ പൈതലിനെ ഉയർത്തണം നിന്റെ യേശു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if God has decided to lift up this child, അത് ഇവന്റെ ഓട്ടം കൊണ്ടല്ല, it is not because of his running. ഇവന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല. It is not because he desires of it. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ടല്ല എന്റെ യേശുവിനോട് കരുണ തോന്നിയത്. It is not because I desired that my Jesus had mercy on me. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ടാണ് എനിക്ക് കൃപ കിട്ടിയത്. നിങ്ങളുടെ മണ്ടത്തരമാണ്. എന്റെ യേശു മുന്നമേ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് കരുണ കിട്ടിയത്. If any of എന്റെ you, യേശു രുഖല മനഗ രഗത ഈരമാനവ. Jesus want to lift you up. Nobody can stop because it is the one-sided. യേശുവിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണ് to lift you and glory and honor you in the land. നിങ്ങളെ ദേശത്ത് ഉയർത്തണം എന്നുള്ളത് യേശു മുന്നമേ തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല. ജീസസ് അവന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ സ്നേഹത്താൽ യേശു അത് ചെയ്യുന്നു. man, God Amen, decided amen. that He's going to lift you up by Himself. It's not because of your effort or something that you felt on your side. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. Amen. ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല, It is not because of you ഓടുന്നവനല്ല, It is not because of them that run. നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല, It is not because of our efforts. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, It is not because we desired for it. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളല്ല. It is not because of our parents. ഇതെല്ലാം ഇത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിധത്തിൽ വ്യാപരിച്ചു കാണും. ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തി കാണും. Maybe all these things worked for us to be in this area. നമ്മൾ ഓടിക്കാണും, We might run. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും, We might have desired. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് കാണും, Maybe God used our parents. ദേവദാസന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് കാണും, Maybe God used the men of ഒരുപാട് God. പേരെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു കാണും. Maybe many people prayed for you. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നടന്നറിയാമോ? Why did all these things happen? അനാദിയിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When there was nothing in eternity before time began. ഭൂമിയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When there was no earth. ആകാശമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, There was no heaven. നക്ഷത്രങ്ങളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, There was no stars. സൂര്യനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When there was no sun. ചന്ദ്രനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When the moon was not there. സമുദ്രവും തീരങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When the seas and the oceans were not there. ദൈവം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, When God by Himself ഒരു existed. ദൂതനുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When there was no angels there. അനാദി നിത്യതയിൽ, In the beginning of time itself. അനാദി നിത്യതയിൽ In the beginning of eternity itself. എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത. My God ഓ, chose you. ഹിക്കാനാമ ശബാലരൂഢ രബബബ. ഓ, എന്റെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ. All the people here are people who God chose from eternity itself. പരിശുദ്ധമാവേ നന്ദി. എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം പല മാധ്യമങ്ങൾ, പല മുഖാന്തരങ്ങൾ ഒരുക്കി കാണും. എന്നാൽ ഇതിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് എന്റെ കർത്താവാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ജനമേ ഓർത്തുകൊള്ളുക. Let me tell you, it's not because of your effort or it's not because of anything that you have done. It is because God has decided this from the beginning of time itself. That is why you are here this evening. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Come on, Shabalama! Hallelujah! 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 Hallelujah!
ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഈ സഭ ഷിജു പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരും. Maybe we might think about this church or Shiju pastor. ഇതെല്ലാം ശരിയാ. It's all these things are true. എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ വേറൊരു മർമ്മമുണ്ട്. But behind all these things, there's a mystery. ഇത് ആഗ്രഹിച്ചവനാൽ അല്ല. It is not because somebody desired for this thing to come. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്, ഇത് സത്യമാണ്. It is true that we desired to be here. ഞാൻ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല, ഇത് സത്യമാണ്. It is true. I don't deny it. ഞാൻ ഓടി അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്. It is not because somebody ran for this. ഇത് എന്റെ ദൈവം കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്രേ സംഭവിച്ചത്. This is something that happened because of God who desired to have mercy on us. Hallelujah. 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 Udarama shana balarama. Hallelujah. 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 My God has determined. എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. My God has already determined. എനിക്ക് സഭയോട് കരുണ തോന്നണം. I should have mercy on this church. എനിക്ക് സഭയോട് കൃപ തോന്നണം. I want to have compassion on this church. ഈ സഭയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരോടും കരുണ തോന്നണം. I want to have compassion on every single person that comes ഓരോരുത്തരോടും into എനിക്ക് this കൃപ church. തോന്നണം. I want to have mercy on every single അവരുടെ person that's കുഞ്ഞുങ്ങളോട് here. കരുണ തോന്നണം. I want to have mercy on their children. അവരോട് കൃപ തോന്നണം. I want to have compassion on എനിക്ക് them. ഇവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മ കൊടുക്കണം. I want to give them many goodness in their lives. എന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ സഭയുടെ മേൽ എനിക്ക് അളവ് കൂടാതെ പകരണം. I want to give my spirit without measure on this church. ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളെ ഈ സഭയുടെ മേൽ അളവ് കൂടാതെ പകരണമെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് തോന്നിയിരിക്കുന്നു. My God has decided that He should give His gifts without measure upon this church. ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ സമ്പന്നത ഈ സഭയുടെ മേൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has already decided to fill this church with His heavenly riches. എന്നെ ഉയർത്തണമെന്നും മാനിക്കണമെന്നും എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. My God has decided to lift me up and to honor me. എന്റെ ഓട്ടം കൊണ്ടല്ലത്. It is not because I run for these things. എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ലത്. It's not because of my effort. എന്റെ ഉപവാസം കൊണ്ടല്ലത്. It's not because of my fasting. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലത്. It's not because of my prayer. എന്റെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടല്ലത്. It is not because of my fellowships. ഇതിനൊക്കെ എന്നെ ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അതെല്ലാം സത്യമാണ്. There might be many things that prepare me for all these things. It's true. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ആദിയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. Let the people of God understand that this is something that originated in eternity with God before time. ആമേൻ. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലുമല്ല, ഇച്ഛിക്കുന്നതിനാലുമല്ല. It is not because of those who desire or those who കരുണ run. തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്രേ It is because of God who chooses to have ഇതെല്ലാം mercy. സംഭവിക്കുന്നത്. All these things happen കർത്താവ് because of that. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. I don't know what God is going to do for But any of only you. one thing I know. ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം. But one thing I know. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാ. He's going to do big things for you. അതിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ ഈ പൊട്ടം ബുദ്ധിക്ക് കഴിയത്തില്ല. My foolish mind cannot understand how big it നമ്മുടെ is. ആരുടെ പൊട്ടം ബുദ്ധിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിമയിൽ ദൈവം ഈ സഭയോട് കാണിക്കുന്ന കൃപയെ അളക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കരുണയെ അളക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് ഈ സഭയോട് കരുണ തോന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ തോന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയ പ്രകാരം അനാദിന പ്രകാരം ദൈവം തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നു. This is something which God had in His mind before anything began, and because of that we cannot comprehend it. ആമേൻ. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനല്ല, ഇച്ഛിക്കുന്നതിനല്ല, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമെന്ന് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. It is not because we desired or we tried to do something. It is because God decided from എന്റെ His side. കുടുംബത്തോട് ദയ തോന്നണമെന്ന് കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has decided to have mercy from His side onto my family. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കണമെന്ന് കരുണ കാണിക്കണം ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. God has decided to have compassion on my children. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സകല ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ തീരണമെന്ന് എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has decided that I should have favor in all the areas of my life. ആകാശത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has decided that I should be blessed in the heavens. ഭൂമിയിലെ നന്മ കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has decided that I should be blessed with all the things from the earth. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുഷ്ടിയാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has already decided that I should be blessed with all the things in the world. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും യഹോവയെ സേവിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has already decided that me and my family, we should serve God. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തലമുറകൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. God has decided that my children will serve the Lord. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ നിറവ് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
In order that the blessings of God would come in every area of my life, my God has already declared it. എന്റെ ദൈവം അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ If my God has declared like who that, is me to say no to that? But in fact, I receive it. Lord, thank you for your mercy. Thank you for your grace. I want that, and I myself is dedicating and receiving it, and I'm going to fly with you in these days coming. I'm going to do it, Lord. Let us submit before the word and let us receive it. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലെ വചനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തോട് ആമേൻ പറയാം. let's receive those words and say amen to God. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഏത് സമയത്തും വരാം. This evening the man of God can come at any time. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. I am not here with a special vision of what to do right now. ആമേൻ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വചനം. But all the things Amen. that I have said are what the Holy Spirit spoke right now. ആമേൻ. ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാലും അല്ല ഓടുന്നവനാലും അല്ല. It is not because of them that desire to do or them that run. ആളുകൾ നോക്കുകയും ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും പലതും നിരൂപിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. Many people might look and judge and say many things. എന്നാൽ ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി പോവുക. Let us be established in the fact that it is God who has decided to choose you, and it is God who is going to make all the things happen. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസനൊക്കെ 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും. മേ ബി എനി ടൈം തേക്കാം. അവർ വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് ദൈവവചനം വീണ്ടും ചിന്തിക്കാം. Let's think on the word of God till they come. നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗ്യം നോക്കാം. Let's look into a word of God in the Bible. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം John chapter 16, 33-ാം വാക്യം. verse 33. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. There we read like this. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കിട്ടുന്ന ആദ്യം വേഗം വായിച്ചാട്ടെ. Whoever receives it first, please read it. Thank you, Jesus. സുരഖലമനരഭാഷനാദക. ആമേൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. I have spoken these things to you so that you may have peace in me. യേശു നമ്മോട് പറയുകയാണ്, Jesus is saying to us, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം. you should have peace in me. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. You should have peace in me. It's in me that you should have നിങ്ങൾ peace. ലോകത്തിന്റെ മക്കളല്ല. You are not the people of the world. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ If you were the people in the world, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. maybe you might have peace in the riches of the world. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമാധാനം. Maybe your peace is in your work. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. Maybe your peace is in the ability of your children. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പദവിയിലായിരിക്കും. Maybe it's in your position. നിങ്ങൾക്ക് പലതിലും സമാധാനം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പലത് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. Maybe there are many things in this world that you seek peace for. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് But since I have chosen you out of this world, നിങ്ങളുടെ സമാധാനം എന്നിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Jesus decides that your peace should be in me. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. Jesus said, I have spoken all these things to you so that you may have peace in me. ഇന്ന് രാത്രി ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സമാധാനമുള്ള എത്ര പേർ ഇവിടെയുണ്ട്? How many people are here who have peace in Christ Jesus? ആമേൻ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പാടി, The psalmist sang like this. ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. Blessed are they whose strength is in you, O Lord. അവന്റെ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികൾ ഉണ്ട്. In his hearts there are many routes to Zion. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, This evening, people of God, യേശുവിലാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം. if our peace is in Christ, അത് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് ഉറപ്പുള്ള എത്ര പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്? how many people are here who are sure that it is in Christ that I have my peace? യേശുവിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകണം. You should right now have that confidence that my peace is in Christ. ഈ തിരുവചനം നമ്മൾ വായിച്ച തിരുവചനം യേശു നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് This word of God which we read is what Jesus spoke. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാ. He spoke for a specific reason. സാഹചര്യം എന്തായാലും, Regardless of what the circumstances പ്രതികൂലം are, എന്തായാലും, whatever the oppositions might be, കഷ്ടതയുണ്ടായാലും, even if there is persecution, ഏതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും, whatever the problems might be, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം. you should have peace in Christ Jesus. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിത് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. And because of that, I have spoken all these things to you. സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല, It is not that you will have peace. സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് It is so that you may already have peace with me. ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. And I have already spoken these things to you. ഞാനിത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് സംസാരിക്കുമെന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്ന വാക്കുകൾ പിന്നീട് ഞാൻ പറയുമെന്നല്ല, പിന്നീട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവം സമാധാനം തരുന്ന വാക്കുകൾ വരും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ he has already spoken peace for every children of God in the name of Jesus. Amen. The foundation of this verse is that Christ has already did that thing for you to have peace. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട്
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. I have spoken these things, I have already said them so that you may have peace. അപ്പം നമുക്ക് കർത്താവിൽ സമാധാനം എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? And because of that, do we have that right to have peace all times in God? ആമേൻ. എപ്പോഴും നമുക്ക് സമാധാനം ക്രിസ്തുവിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. We can always enjoy peace all times in Christ. Provided this word is rooted in you. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ, വേരിറങ്ങിയാൽ, അതവിടെ കിളിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിരന്തരം സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കും. If you're rooted in this word, then you will always have peace in all the times of your life. കാരണം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ഈ വചനം സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ. Jesus is saying these words so that you may have peace. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറകെ പറയാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, it means that all the things that he's going to say after this, നിങ്ങളെ കലക്കാനല്ല, it is not for you to be നിങ്ങളെ confused. ജെരുക്കാനല്ല, It is not for you to നിങ്ങളെ press you. മുഷിപ്പിക്കാനല്ല. It is not to make you ഈ down. വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം The reasons behind these verses, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? why is it? നമുക്ക്, എനിക്ക്, യേശു For me കർത്താവിൽ and for each one of us to have peace in Christ സമാധാനം Jesus. ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് He തന്നെ. said all these things so that we may have peace in Christ. ആമേൻ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, Jesus said you will have problems in this world, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, but you should take heart. ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. I have overcome this world. അപ്പൊ ആ വചനത്തെ നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ If you connect those two verses, നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? what will you understand? യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. If you connect those two verses, you get the idea that since Christ has already overcome the world, I have peace because of it. കഷ്ടതയോ പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓടി മാളത്തിൽ ഓടിക്കുമെന്നല്ല, യേശുവിനിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് യേശു സംസാരിച്ച ഒരു വാഗ്ദത്ത വചനം. പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ, it is so that we should have peace in him. That is why he spoke these words. Amen. When we go through trials and temptations and problems like that, നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ, Amen, God wants us to have proper rest in him. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് അവനിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവവചനം സംസാരിച്ചത്. That is why God spoke these words. യേശു പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ജയിച്ചു. Jesus said, I have overcome the world. ആർക്ക് വേണ്ടി ജയിച്ചു? For whom did I overcome the world? എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു ജയിച്ചു. In order for me, it is for me that Christ overcame the world. അതുകൊണ്ട് And because of that, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം that peace of Christ, എന്നിലുണ്ട്. it is in me. നമുക്കൊന്ന് പറയാം. Let's say that. കർത്താവായ യേശുവേ, Dear Jesus, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട്, because you overcame the world ആ for me, ലോകത്തെ ജയിച്ചതിന്റെ സമാധാനം and that peace which overcame the world, എന്നിലുണ്ട്. that peace is in ഈ me. സമാധാനം This peace, ഞാൻ തിരിച്ചറിയുവാനും in order for me to അതെപ്പോഴും understand it, എന്നിൽ വാഴുവാനും and in order for this peace to reign അവിടുന്ന് in me, സംസാരിച്ചു. you have spoken these words, ഞാൻ ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. and I accept these words, ഞാൻ എപ്പോഴും നിരന്തരം and I will always സമാധാനമുള്ളവനായിരിക്കും. be at peace in യേശുവിൻ you. നാമത്തിൽ. In Jesus' name. ആമേൻ. Amen.